आज गोटे बढ़िया टॉपिक विषय पढ़ा ना विद्युत स्रोतर चुंबकीय प्रभाव। विद्युत स्रोतर चुंबकीय प्रभाव कौन कहवा ना कौन कौन ना विद्युत स्रोतर परिवहन करुवा एक परिवाही चुंबकीय गुण प्रदर्शन करे। मुझे कहीदेली मो कथा विश्वास करिए कि मत आम कौन पढ़ुं साइंस पढ़ुं तो साइंस माने टोटाल यार साइंटिफिक कॉन्सेप्ट सहित मुझे तुमको कहबी जे विद्युत स्रोतर चुंबकीय प्रभाव टोटाल कॉन्सेप्ट मुझे तुम पाखे रखिदेवी टोटाल ए टू जेड है। जदि गोटे परिवाही विद्युत स्रोत प्रवाहित है से गोटे चुंबक कहीं हम केमी हम से टोटाल आज कॉन्सेप्ट तुम आगे रखिदेवी। ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେବିନି ଯେ ଆସିକି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଗୋଟେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ତା ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ମତେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଏଠି ଦେଖେଇ ଯିବାର ଅଛି ହେଲା। ତୁମର ଡାଉଟ ବି ସବୁ ଏଠି କ୍ଲିୟର କରିକି ଯିବାର ଅଛି ହେଲା। ଏବେ ରେଡି ରୁହ ଏଇଟା କେମିତି ହଉଛି ଏବଂ ଏହା ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ପରିବାହୀ ତାରଟେ କେମିତି ଚୁମ୍ବକ ହଉଛି ମୁଁ ଆଜି ଟୋଟାଲ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିକି ତୁମର ଯିବି ହେଲା। ତୁମ ସହିତ ରହିବା ଆଜି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ କଣ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଥିଲେ ଚୁମ୍ବକ ଚୁମ୍ବକ କେସରେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ जो मैंने भी चुंबक क्लास टा न देखते तो पूर्व वीडियो मोर अच्छी जाकि चुंबक टा देखीदब कहीं चुंबक न जानिले ए विषय टिके बुझा टिके अड़ुआ लगे है। प्रथम तो पूर्व वीडियो टा देखी दिंतु जहाँफल कि चुंबक विषय तुम सब तथ्य पाइज है। प्रथम देखिए कौन जदि यह गोटे चुंबक हम ताहले चुंबकर यही गुण गुड़ाक सब से कौन कर प्रदर्शन निश्चय कर। जदि गोटे परिवाही तारटे कहबी मु चुंबक ताहले से चुंबकर सब गुण दर्शाइब तामाने चुंबक कौन करिवो ना कंपास सूची आसिल से निश्चय विक्षेपित हबो। चुंबकीय क्षेत्र तार निश्चय थिबो आ चुंबकीय क्षेत्र रेखा रहिबो आ तार दिग निश्चय रहिबो तार मेरु थिबो आ तार सामर्थ्य थिबो। माने एतिक जिंस जदि मु देखे देई पारिली जे गोटे परिवाही तार रे विद्युत स्रोत प्रवाहित हेले एई गुण सब देखैबो तार मु कहि परिबि कोन तुम आगे जे कहि कि जिबि जे सेटा गोटे चुंबक नले तुमे मो कथा विश्वास करिबनि को अभ्यासर मिछ कथा कहउछु हैला। मु सेई गुडा को टोटल जी कांसेप्ट तुमर क्लियर करके जीवी जीवा आबे प्रथम कोन करिबा ना प्रथमे देखिबा तार विद्युत चुंबक रो आविष्कार कोन हैला। बर्तने आविष्कार केमिति हैला कोउठ हैला हैला हमें तो जानिथे प्रथम तो करथिले ना 1820 मसिया पूर्वरु देखो 1820 मसिया पूर्वरु कोन जानिथिले ना विद्युत गोटे जिनिस आ चुंबक गोटे जिनिस। विद्युत कौन करथिले जोटा हमें लाइट जाली दउथिले कहले कोना इलेक्ट्रिक पाई लाइट जलिला विद्युत रो अन्य उपकरण पाई विद्युत सामग्री चलुतला। चुंबक कहले कोन बुझो ना कोन से को चुंबकीय पदार्थ को लोहा हो किमा निकेल हो कोबाल्ट हो ताको टाणुथिला पाखु जानले से गोटे कोन ना चुंबक ता ना ई जिंसटा कोन ना एटा गोटे चुंबक एटा काहे कि चुंबक ना को मु जतले पाखु को नै जाउची लोहा पाखु ये टाणी दउची एटा गोटे चुंबक ताने जानले कोन एटा चुंबक आउ चुंबक कोन जेतेबेले गोटे कंपास सूची की रखिली आनिकी कोन करली गोटे कंपास सूची आनिथिबो से गोटे छोट मैग्नेट टाइप रो जार कोन थाए नॉर्थ पोल थाए आउ साउथ पोल थाए नीडल टे कंपास नीडल तो याकू केतल चुंबक कहउतले जेतेबेले ये कोन करे ना कोनोसी एक जिंस पाखु को जीवो से कोन करिवो ता चुंबकीय क्षेत्र रेखा पाखरे कोन हबो एटा हलिबो ताने जानिबो जे कोन से पाखा पाखरे कोन अछि चुंबक अछि। तो एई गुला जिंस कोन होता ना विद्युत अलगा थिला आ चुंबक अलगा थिला हैला। एबे देखिबा कोन यार आविष्कार प्रथमे केमिति हैला प्रथमे चुंबक रो आविष्कार केमिति हैला कहूची देखो 1820 मसिया बेलकू कोन कले ना डेनमार्क रो वैज्ञानिक ओरस्टेड हैला मन रखियो वैज्ञानिक नाम ओरस्टेड वैज्ञानिक ये भी जने कोन थिले ना शिक्षकता करूथिले हैला। से तले पिला को विद्युत विषय रे पढौथिले सेते बेले कोन कले ना से गोटे परिपथ टिए आनिकी पिला को देखाउथिले से गोटे विद्युत परिपथ आनिकी पिला को देखौथिले एटा होची प्लस एटा होची माइनस गोटे इलेक्ट्रिक सर्किट से कोन कले ना देखौथिले पिला को जतले देखौथिले से कोन कले जतले एटा मुक्त वर्तमान गोटे छोट स्विच टे लगे है चालू रखिया बंद करिया से तले कोन कले ना तले प्रथमे चालू रो करथिले से तले कोन कले ना छोट कंपास सूची टे कोन करथिले ना आनी की कोन कले ना ई पाखरे देखैले हैला विद्युत रे एबे कोन हैला इलेक्ट्रिक सर्किट लागि छि टोटल एठी कोन हबो विद्युत स्रोत आई फ्लो होउची तो एठी विद्युत स्रोत रे फ्लो होउची छोट कंपास सूची जे तले आनी की ये देखिले
ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା କମ୍ପାସ ସୂଚୀଟି କଣ ହେଲା ନା ବିକ୍ଷେପିତ ହବାକୁ ଲାଗିଲା ହେଲା। ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା କମ୍ପାସ ସୂଚୀଟି ବିକ୍ଷେପିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା ତାର ଯୋଉ ନର୍ଥ ପୋଲ ଟା ବିକ୍ଷେପିତ ହବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମେ କଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାସ ସୂଚୀଟିଏ, ଏଇ କମ୍ପାସ ସୂଚୀ କୋଉଠି ବିକ୍ଷେପିତ ହବ କେବଳ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଖରେ ଯଦି ସେ ପାଏ ତାହେଲେ ସେ କଣ ହବ ବିକ୍ଷେପିତ ହବ। ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ କଣ ଇଏ ବିକ୍ଷେପିତ ହଉଛି, ହଠାତ୍ ସୁଇଚଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କମ୍ପାସ ସୂଚୀ ପୁଣି ତା ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସୁଇଚ ଅନ୍ କରିଦେଲେ ପୁଣି କଣ କଲେ ନା କମ୍ପାସ ସୂଚୀ ବିକ୍ଷେପିତ ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ଆରେ ଏଇ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କମ୍ପାସ ସୂଚୀ କଣ ନା କେବଳ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଖରେ ରହିଲେ ଏ କଣ କରିବ ନା ବିକ୍ଷେପିତ ହବ, ବା କୌଣସି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଇଏ କଣ କରିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବ। ତ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁଇଚ ଅନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ଏଇଟା ବିକ୍ଷେପିତ ହଉଛି। ତା ମାନେ ସେ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ରଖିଥିଲେ କଣ, ତା ମାନେ ଏଇ ତାରଟା ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ, ତାହେଲେ ଇଆରେ ବି କଣ ଅଛି ନା ଚୁମ୍ବକ। ତାହେଲେ ତାରଟା ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି ସେ କଣ ହଉଛି ବିକ୍ଷେପିତ ହଉଛି, ତାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ପରି ବିହେଭ କରୁଛି। ସେଉଠୁ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ୟାର ଆବିଷ୍କାର କରିଦେଲେ କିଏ, ସେଉଠୁ କଣ କଲେ ନା ଓରଷ୍ଟେଡ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଉ ଚୁମ୍ବକ ଏ ଦୁଇଟି ଭିତରେ କଣ କଲେ ନା ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ। କହିଲେ ଏମାନେ ଭାଇ ଭାଇ ହେଲା, କହିଲେ ଏମାନେ ଦି ଜଣ ଭାଇ ଭାଇ, ଏମାନଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଯାହା ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ। ଏମାନେ ପିଲା ବେଳେ କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଥିବ, କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଭିଲିଆନ କଣ କରିଥାଏ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆଟାକ କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଲଗା ହେଇଯାନ୍ତି, ବହୁତ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଥିବ। ସେତେବେଳେ କଣ ନା ଏମାନେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିଲନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କଲେ ନା ଓରଷ୍ଟେଡ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ଆଣି ଯୋଡିଦେଲେ, କହିଲେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଓରଷ୍ଟେଡ ଆଣିକି ଦେଖେଇଦେଲେ। କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରିବାହୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହବ ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ଚୁମ୍ବକ ପରି କାମ କରିବ ହେଲା। ତାର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଦେଲେ ନା ଓରଷ୍ଟେଡ। ସେ କହିଲେ ଯଦି ତମେ ଖାଲି ଦେଖେଇଲ କମ୍ପାସ ସୂଚୀଟା ବିକ୍ଷେପିତ କରୁଛି, ମୁଁ ମାନିବି ନାହିଁ। ଲୋକ କହିଲେ କଣ, ଅନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଲେ କଣ ଆମେ ମାନିବୁନି। ତାହେଲେ ମତେ କଣ ଦରକାର ନା ଚୁମ୍ବକର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଅ। କହିଲେ ମତେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଅ। ତାପରେ କଣ କଲେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପୁଣି ଚାଲିଲା ଯୋଜନା ଏବେ ଲିଭେଇବା। ଏବେ କଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆବିଷ୍କାର ତ ଓରଷ୍ଟେଡ କରିଦେଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ତାର କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିବା। ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ତାର କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ତା କ୍ଷେତ୍ର ପୁଣି କେମିତିକା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଦେଖ ଗୋଟେ ବାର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରଖନ୍ତି ହେଲା, ତା ଚାରିପଟେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ବିଞ୍ଚୁଥିଲେ ସେମାନେ କଣ ହଉଥିଲେ ଏକ ପରିପଥରେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ସଜ୍ଜିତ ହେଇଯାଉଥିଲେ ନା। ଏମାନେ ସବୁ କିଏ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡିକା ଏଇଭଳି ସଜ୍ଜିତ ହଉଥିଲେ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କଣ କଲେ ନା ସେଇ ପରିପଥ ଗୋଟେ ତିଆରି କଲେ ହେଲା। ପରିପଥଟିଏ ତିଆରି କଲେ। ଏବେ କଣ କଲେ ନା ତାକୁ ଗୋଟେ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ଆଣିକି କଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ରଖିଲେ। ଏବେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପଜିଟିଭ ରୁ ନେଗେଟିଭ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ କଲେ। ସେ କଣ କଲେ ନା ଏବେ କ୍ଷେତ୍ର ଆମେ ପାଇବା, କ୍ଷେତ୍ର ପାଖକୁ ଯିବା ହେଲା। ସେ କଣ କରିଥିଲେ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି ସେ ରଖିଦେଲେ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ଉପରେ, ତାହେଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ଚାରିପଟେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡିକ ସମକେନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତ ଆକାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ରେ ରଖିଦେଲେ ଏବଂ ଏଇଠି କଣ କରିଥିଲେ ନା ସୁଇଚ ଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡିକ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କାର୍ଡବୋର୍ଡ ଚାରିପଟରେ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ତାର ଚାରିପଟେ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ଉପରେ ଯୋଉଟା ଥିଲେ ସେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ସମକେନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତ ଆକାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହଉଛନ୍ତି। ଦେଖିଥିଲେ ଆରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ବେଳେ ବି ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ସମକେନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତ ଆକାରରେ ସେମାନେ କଣ ହଉଥିଲେ ସଜ୍ଜିତ ହେଇ ପଡୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ବି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ୟାର ବି କଣ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସୁଇଚ ଅନ୍ କରିଦେଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ କଣ ଏମାନେ ସମକେନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତ ଆକାରରେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ସଜ୍ଜିତ ହଉଛନ୍ତି। ତାମାନେ କଣ ଅଛି ୟାର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ହେଲା। ଏବେ କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଣିଲେ, ତାହେଲେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଗୁଣ ଦେଖେଇଦେଲା। ଏଠି ବି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲେ। ଏବେ କହିଲେ କଣ ନା ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା। ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ପୁଣି କଣ, ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା କଣ ତାମାନେ ଜାଣିଲେ କଣ, ତାର ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କଣ କଲେ ନା ସେ କମ୍ପାସ ସୂଚୀ ଆଣିକି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ରେଖା ମାନେ କଣ ଦିଗ ଜାଣିବା, ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜାଣିବା।
ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ଯେତେବେଳେ କଥା ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଏମାନେ କଣ କଲେ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କମ୍ପାସ ସୂଚୀଟିକୁ ଆଣିକି ରଖିଲେ। ସେମାନେ ବି ଦେଖିଲେ କଣ ଏଠି ହଉଛି ନା ଏଇ କଣ୍ଟାଟା କଣ ହଉଛି ନା ଗୋଟେ ଦିଗରେ ବିକ୍ଷେପିତ ହବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାମାନେ ଏଇଟା କଣ ରେଖା, ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ଦିଗ ଦର୍ଶେଇଲା। ତାମାନେ ଏଠି କଣ ହେଲା, ଏପଟକୁ ଆସିବ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ଦିଗ ଦର୍ଶେଇବ ଏଇଭଳିଆ। ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ଦିଗ ଏଇଭଳିଆ ଦର୍ଶେଇଲା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାସ ସୂଚୀ ଆଣି ରଖିଲେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଏଇ ପୋଲଟା କଣ କଲା ନା ଏଇଟା ବିକ୍ଷେପିତ ଏଇ ଆଡକୁ ହବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଇଭଳିଆ କଣ ହେଲେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ଦିଗ। ମାନେ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ଜଣିଲେ ଯେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ରେଖା କଣ କଲେ, ଏଟାକୁ ସେ ଦେଖେଇ ଦେଲେ। ତାମାନେ ଗୋଟେ ପରିବାହୀ ତାର ଏତେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି, ତାମାନେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ବି ଦେଖେଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଚାଲିଲା, ଯଦି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ଅଛି ତାର ମତେ ତାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଣ ବା ମତେ ଦିଗ ଦେଖାଅ, ଏବେ ୟାର ଦିଗ ଦେଖାଅ। ମୁଁ ଦିଗ ଜାଣିବି କେମିତି? ତମେ କହିଲ ଚୁମ୍ବକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିବି ତାର ଦିଗ କଣ ହେଲା। ଦିଗ ଗତିକି ଏବେ ଯିବା ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଗ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ କଣ କଲେ, ପରିବାହୀ ତାରକୁ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତରେ ସଂଯୋଗ କରାଗଲା, ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥରେ ହେଲା। ଏଠି ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ନା ଛୋଟ କମ୍ପାସ ସୂଚୀଟିଏ ଦରକାର ହେଲା। ଏଇଟା ମନେକର ହଉଛି ଏଇଟା ନର୍ଥ ପୋଲ, ଏଇଟା ସାଉଥ ପୋଲ ହେଲା। ଆମର ପୃଥିବୀର ଭୌଗୋଳିକ ଏଇଟା ହଉଛି ନର୍ଥ ପୋଲ, ଏଇଟା ହଉଛି ସାଉଥ ପୋଲ। ତାମାନେ ଏଇପଟଟା ଆମର କଣ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଇଷ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ୱେଷ୍ଟ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଜିଟିଭ ରୁ ନେଗେଟିଭ କୁ କିଏ ଆସିବ, ଚାର୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କଲେ ନା ଏଇ ପରିପଥରେ କଣ କଲେ ନା ଛୋଟ କମ୍ପାସ ଟିଏ ହେଲା। ଛୋଟ କମ୍ପାସ ଟିଏ ଆଣିକି ଯେତେବେଳେ ପରିବାହୀ ତାର ସବୁ ସମାନ୍ତର କରି ରଖି ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ପରିବାହୀ ତାରରେ କଣ ହଉଛି ନା ତାର ଯେତେବେଳେ ନର୍ଥ ରୁ ସାଉଥ କୁ ପରିବାହୀ ତାର ଦେଖ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଦିଗ ନର୍ଥ ରୁ ସାଉଥ କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା କମ୍ପାସ ସୂଚୀଟି ଇଷ୍ଟ ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ବିକ୍ଷେପିତ ହଉଛି ହେଲା। ମାନେ ତାମାନେ କଣ, ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ବିକ୍ଷେପିତ ହଉଛି ମାନେ ସବୁବେଳେ କମ୍ପାସ ସୂଚୀର ଦିଗଟା କଣ ଦେଖାଏ, ଦିଗ ଦେଖାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯଦି ନର୍ଥ ପୋଲ ଥିଲା, ଏଇଟା ସାଉଥ ପୋଲ ଥିଲା, ତାର କମ୍ପାସ ସୂତ୍ରର ଦିଗ କଣ ଦେଖେଇବ, ନର୍ଥ ରୁ ସାଉଥ। ତାମାନେ ଏଆଡକୁ ଦେଖଉଛି ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଦିଗ। ଏଇ ପୋଜିସନରେ କଣ ହବ ନା ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଦିଗ ଏଇପଟରେ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ କଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଏଠି ବି ସାଉଥ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମର ଭୌଗୋଳିକ ସାଉଥ, ଇଏ ବି ଆମର ନର୍ଥ। ତ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାସ ସୂଚୀଟିଏ ଆଣିକି ରଖିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ କଣ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ସାଉଥ ରୁ ନର୍ଥ କୁ ଯାଉଛି ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସାଉଥ ରୁ ନର୍ଥ କୁ ଯାଉଛି ସେଠି ଦେଖିଲେ ଯେ କମ୍ପାସ ସୂଚୀଟି କଣ ହଉଛି ନା ୱେଷ୍ଟ କୁ କଣ ହଉଛି ବିକ୍ଷେପିତ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଗଲେ ଯେ ଦିଗ ଏଠି ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଦିଗ ଏଠି ଏଇଭଳିଆ। ଏଇ ସବୁ ନିୟମକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦିଗ ଦର୍ଶେଇଲେ, ସେଇଠୁ ଆସିଲେ କିଏ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦିଗ ଚିହ୍ନଟ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଦିଗ ଅଛି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଆସିଲେ ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ ଆସିଲେ ହେଲା। ଇଏ ଆସିକି କଣ କହିଲେ, ତମେ ଏତେ କଥା ଟେନସନ ନିଅ ନା, ମୁଁ ତମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଦେବି ଯୋଉଥିରେ ତମେ ଆସାନୀରେ ଜାଣିପାରିବ ବା ପୁରା ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କୋଉଠି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଦିଗ କଣ ହେଲା। ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ହେଲା। ମୁଁ ଏଇଟା ଲିଭଉଛି ଏବେ। ସେଇଠୁ ଆସିବ କଣ ନା ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ, ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ସ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଥମ୍ବ ରୁଲ। ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ନିୟମ। ଯେତେବେଳେ ଦିଗ ପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁ କଣ ହଉଥିଲେ, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲେ, ଦିଗ ଜାଣିବୁ କେମିତି, ଦିଗ ଜାଣିବୁ କେମିତି, ଦିଗ ଜାଣିବୁ କେମିତି। ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ ଆସିଲେ, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ମୁଁ ଅଛି ହେଲା। କହିଲେ ତୁମକୁ ଦିଗ ଚିହ୍ନିବାର ପୁରା ସହଜ ଉପାୟ କହିଦେବି। ସେ କହିଲେ କଣ, କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ଡାହାଣ ହାତର ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳି ନିୟମକୁ ଦେଖ ଆଉ ତମେ ଦିଗ ପାଇଯିବ। କିଏ କହିଲେ, ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ କହିଲେ। କହିଲେ କେମିତି କଣ, ସେ କହିଲେ ତମ ହାତ ଅଛି, ତମ ହାତ କାଢ ଆଗକୁ।
ହାତ କାଢିଲ, କହିଲେ ତମର ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳି ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳିଟା କଣ ଅଛି ନା ତୁମର ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଯୋଉ ଦିଗରେ ଯାଉଛି ସେଇ ଦିଗରେ ରଖ। ମାନିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବା ହେଲା। ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ କହିଲେ ତୁମ ହାତ ଆଗକୁ କାଢ, ଆମେ ହାତ ଆଗକୁ କାଢିଲୁ। କହିଲେ ତମର ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳି ଯୋଉଠି କୋଉଠି ରଖିବ ନା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ଯୋଉ ଆଡେ ତମେ ତମ ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ସେଇ ଦିଗରେ ରଖିବ। ଆଉ ଦେଖିବ ଏବେ ତମେ କଣ କରିବ ନା ତମର ଏଇ ଯୋଉ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡାକ ଆଉ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ରହିଲା ତାକୁ ମୋଡ, ଏବେ ତମ ଆଡକୁ ମୋଡ ହେଲା। ଇଏ କୁଆଡକୁ ମୁଡିବେ, ଏବେ ମୁଡିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କହିଲେ ତମେ ଯୋଉ ଆଡକୁ ମୁଡିବ ସେଇଠି କଣ ଦେଖେଇବ ନା ସେ ତାର ଦିଗ ଦେଖେଇବ ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବ କଣ ନା ଏଇ ପୋଜିସନରେ ମତେ କହିବ ଦିଗ କଣ ହଉଛି। ମତେ କହିବ ଏଇ ପୋଜିସନରେ ମତେ କୁହ ଏଇ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତଟା ଫ୍ଲୋ ହଉଛି ଏ ରୁ ବି କୁ, ଏ ରୁ ବି ପ୍ରାନ୍ତରୁ ମତେ କୁହ ଏଇଠି କଣ ହବ ଦିଗ। ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ କହିଲେ ଟେନସନ ନିଅ ନା, ମୁଁ ଅଛି। ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳି କାଢ, ରଖ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଳି କୋଉଠି ତୁମ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଦିଗରେ, ମାନେ ଆଇର ଦିଗରେ ରଖ। ଆଇର ଦିଗରେ ମୁଁ ରଖିଲି। କହିଲେ ଏବେ ତ ହାତକୁ ମୋଡୁ, ମୁଁ ହାତକୁ ମୁଡିଲି। ମୁଡିଲା ବେଳେ କଣ ହଉଛି ଏଇ ବ୍ଲାକ ବୋର୍ଡ ସିଧାରେ କଣ ହଉଛି ମୋ ହାତ କୋଉ ହଉଛି, ମୁଁ ବ୍ଲାକ ବୋର୍ଡ ଭିତରକୁ ସରି ହ୍ୱାଇଟ ବୋର୍ଡ ଭିତରକୁ ଯିବି। ଦେଖ ବୋର୍ଡ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାମାନେ କହିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ଭିତରକୁ। ଏଇଠି ଦିଗ ହବ କଣ ନା ବ୍ଲାକ ବୋର୍ଡ ର ସରି ହ୍ୱାଇଟ ବୋର୍ଡ ର ଭିତରକୁ ହବ ଦିଗ। ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ କହିଲେ ଏଇ ନିୟମ ପକେଇବୁ ତୁ ଅଟୋମେଟିକ ଜାଣିପାରିବୁ। ଆଉ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ବି କଲି ଏବଂ କମ୍ପାସ ସୂଚୀ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି ଦେଖିଲି କଣ ହଉଛି ନା ମୋର ଏଇଟା କଣ ହଉଛି ନା ଏଇ ଦିଗକୁ ବିକ୍ଷେପିତ ହେଇଯାଉଛି। କମ୍ପାସ ସୂଚୀ ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି ରଖିଲି ଦେଖିଲି ଯେ ମୋର ଏଇ ଦିଗକୁ ବିକ୍ଷେପିତ ହଉଛି। ଆରେ ଠିକ କଥା, ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ ପୁରା 100% ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଏଇ ନିୟମ ସବୁଆଡେ ଏବେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ହଉ, ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଓଲଟେଇକି ଦେଖିବି। ଓଲଟେଇକି ଦେଖିବି କେମିତି, ମୁଁ ନା ମୋର କରେଣ୍ଟ ଏବେ ଏପଟରୁ ଆସିବନି, ମୋର ବି ରୁ ଏ କୁ ଆସିବ। ମୁଁ ଦେଖେ ତୋ କଥା ମାନୁଛି କି ନାହିଁ। ଏବେ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ କଣ କହିଲେ, କହିଲେ ହଉ ରଖ। ଏବେ କଣ ରଖିବି, ହାତ ନେମି। ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଳି କଣ ରଖିବି, ତଳକୁ ରଖିବି, କାହିଁକି ନା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ତଳକୁ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇ ତଳକୁ ରଖିଲି। ତଳକୁ ରଖିଲା ପରେ ହାତ ମୁଡ, ହାତ ମୁଡିଲା ପରେ କଣ ହଉଛି, କହିଲେ ତୁ ଏଇ ପୋଜିସନରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଏଇ ପୋଜିସନ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାତ ମୁଡିଲି, ହାତ ମୁଡି ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ କାଢିଲି, ଏଇ ପଛରେ କଣ ହଉଛି ନା ମୋ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡା ଟିପ ଗୁଡା କୁଆଡେ ରହୁଛି, ବାହାରକୁ ରହୁଛି। ଏଇ ଦେଖ ପଶିଲା ପଶିଲା ଏପଟେ ବାହାରିଲା ଏପଟେ। ଏଇଠି କଣ ହେଲା ବ୍ଲାକ ବୋର୍ଡ କୁ ଫୁଟେଇକି ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି। ତାପରେ ଏଇଠି କଣ ହବ, ଏଇ କରେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବାହାରକୁ। ଦିଗଟା କଣ ହବ, ଏଇଟା ବାହାରକୁ ଆସିବ, ତୁମ ଆଡକୁ ସିଧା ଯିବ, ତୁମ ଆଖିରେ ପଶିଯିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି କଣ ହବ, ଦିଗଟା ବାହାରକୁ ହବ ହେଲା। ତାର ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଇ କହୁଛି ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ତୁମ ହାତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିଛି ହେଲା। ମନେକର ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପରିବାହୀ ତାରଟିଏ ହେଲା। ପରିବାହୀ ତାରରେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଟା ମାରିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ରେଡ କଲର ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ଦିଗଟା ଉପରକୁ। ମୁଁ କଣ କରିବି ଏବେ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଏଇଟା ତାରଟାକୁ ଧଇଲି, ମୁଠେଇକି ଧରିଲି, ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଦିଗରେ ରଖିଲି ମୋ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଳି। ଏବେ କଣ କରିବି ନା ମୋଡିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଏଇ ଯୋଉ ମୁଡିଲି, ଏଇ ଯୋଉ ମୁଡିଲି। ଏବେ ଦିଗଟା କୁଆଡେ, ଏଇଭଳିଆ। ମୁଁ କହିବି ଏଇ ପୋଜିସନରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ପୋଜିସନ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ଚିହ୍ନ, ଏଇ ପୋଜିସନରେ ଦିଗ କୋଉଠି ହବ, ମୁଁ ହେଇ ରଖିଲି, ଏଇଠି ହାତକୁ ମୁଡିଲି, ସେ କୁଆଡେ ଗଲା ତମରି ଆଡକୁ। ତମ ଆଖିରେ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଗିବ ଦିଗଟା ହେଲା। ଜାଣିପାରିଲ ଦିଗ ମାନେ ମୁଡିଲେ ଏଇଭଳିଆ ହଉଛି। ମୁଁ କହିବି ଏଇ ପୋଜିସନରେ କଣ ହବ, ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଧଇଲି, ଏଇ ମୁଡିଲି। ଏଠି କହୁଛି ଏଇ ପୋଜିସନ କୁଆଡେ ହଉଛି, ମୋ ଟିପଟା ଏଇ ଯୋଉ ଟିପ ଚାରିଟା କୁଆଡେ ରହୁଛି, ଭିତରକୁ ରହୁଛି। ତାମାନେ ଏଇ ପୋଜିସନରେ ମୋ ହାତର ଟିପଟା ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଭିତରକୁ, ଏଇ ଭିତରକୁ ଯିବ। ଜାଣିପାରିଲ ପୁରା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ନା ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲଙ୍କ ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳି ନିୟମ କଣ କରେ ନା ଗୋଟିଏ ପରିବାହୀ ତାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହଉଥିଲେ ସେ ତାର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ। ଏବଂ ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ କଣ କରିବା ମନେ ରଖିବ, ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଲେ ଆଉ କଣ ରହିବ ନା ଆଉ ଯୋଉ ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଳି କଣ କରିବ ନା ଆଉ ଯୋଉ ଚତୁର ଆଙ୍ଗୁଳି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ୟ ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଳିର ଟିପ, ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଟିପଟା ବା ଯୋଉ ଟିପଟା କଣ କରିବ ନା ବିଦ୍ୟୁତ କଣ ନା ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବ ହେଲା। ଜାଣିପାରିଲେ ଏବେ ଗୋଟେ ସଳକ ପରିବାହୀ ତାରରେ ଆମେ ସହଜରେ ପୁରା କଣ କରିପାରିବା, ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ହଉ ଗୋଟେ ଦବା ଏବେ ତୁମ ପାଇଁ ହେଲା। ତାହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲଙ୍କ ଦିଗ ଜାଣିପାରିଲେ ହେଲା।
ଏବେ ଗୋଟେ ଦଉଛି କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେକର କରେଣ୍ଟଟା ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଏଇଠି ଅଛି, ସେମାନେ ଦି ଜଣ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପୋଜିସନରେ ମତେ କୁହ କଣ ଦିଗ ହବ। ମନେକର ଏ ବି ଆଉ ଏଠି ରହିଲା ସି ଡି। ଏବେ କୁହ ଏଇ ପୋଜିସନରେ କଣ ହବ। ପ୍ରଥମେ ଏ ବି ପାଇଁ ଦେଖିବା ଦିଗଟା କଣ ହଉଛି ହେଲା। ନେବି ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ହାତକୁ କାଢିଲି, ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲଗେଇଲି। ଏଇ ପୋଜିସନରେ କଣ ହାତକୁ କଣ କରିବି, ମୁଁ ମୁଡିବି ବା, ଏ ମୁଡିବି, ମୁଡିବି ମାନେ ଭିତରକୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ପୋଜିସନରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ଭିତରକୁ। ଜାଣିପାରିଲି। ଏବେ ଏ ତାର ପାଖକୁ ଯିବି, ଏ ତାର ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମତେ ଟିକେ ଓଲଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ହାତ, ସରି ଏଇ ପୋଜିସନକୁ ଅଛି। ହେଇ ନେଲି, ଏଠୁ ମୁଡିବି 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 ମୁଡିବି, ଏଇ ପୋଜିସନରେ ତ ମୋ ହାତ ଆସିଛି କୋଉଠି, ବାହାରକୁ ବାହାରକୁ ବାହାରକୁ। ଏଠି କଣ ହବ ନା ଏଇ ୟା ପାଇଁ ହେଇଯିବ ବାହାରକୁ। ଜାଣିପାରିଲେ ନା, ୟା ପାଇଁ ଏଇଟା ଭିତରକୁ ହଉଥିଲା, ୟା ପାଇଁ ଏଇଟା ବାହାରକୁ ହେଲା। ଏବେ ଜାଣିପାରିଲେ ହେଲା। ଏବେ ସଳକ ପରିବାହୀ ତାରରେ ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହଉଥିବ ତା ଦିଗ ଆମେ ସହଜରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଠିକ ଠାକ କଥା କହିଲ, ମୁଁ ତମ କଥା ମାନିଲି। ଏବେ ମତେ କୁହ ମୁଁ ଆକୁ କଣ କରିବି, ଯଦି ମୁଡିଲି ଏବେ ତାରଟାକୁ କଣ କରିବି ନା ମୁଡିବି ହେଲା, କୁଣ୍ଡଳି କରିବି। ଏଟା କଣ ଥିଲା ସିଧା ତାରଟିଏ ଥିଲା, ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି ନା ମୋଡିବି, ଏବେ ତାରଟାକୁ ବଙ୍କେଇବି ହେଲା। ବଙ୍କେଇଲେ କଣ କେମିତି ହବ ଏଟା ମତେ ତୁମେ କହିବ ହେଲା। ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲଙ୍କ କଥା ହେଇଗଲା, ଆମ ଦିଗ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆସିବା କଣ ନା ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଳୀକୃତି ତାରଟିଏ ନେଲି ହେଲା। ୟାର ହଉଛି ଏଇଟା ପ୍ଲସ, ଏଇଟା ହଉଛି ମାଇନସ, ଦିଗଟା ଏଇଭଳିଆ ହବ। ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ କଣ ହବ, ପ୍ଲସ ରୁ ମାଇନସ କୁ ପ୍ରବାହିତ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଏଠି କୁହ ହେଲା, ଏଇ ମଝି ପୋଜିସନରେ ଆଉ ଏଇ ପୋଜିସନରେ ଦିଗ କଣ ହବ ହେଲା, କହିବ। ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାବ ହଉଛି ସେଇ ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥ ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳି ନିୟମ ପକେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଦିଗ ଯାଉଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଏଇଭଳିଆ ଗଲା, ପ୍ଲସ ରୁ ବାହାରିଲା 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 ଗଲା। ଏଇଠି କଣ ହବ, ମୋ ହାତ କଣ କରିବ, ଭିତରକୁ ପଶିବ ପଶିବ ପଶିବ, ତାହେଲେ ଭିତରକୁ। ଏଇ ପୋଜିସନ କଣ ହବ, ସେଇଭଳିଆ ଏଇ ପୋଜିସନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ପୁରେଇକି ମୁଡିବି 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 ମୁଡିବି, ଏଠି କଣ ବାହାରକୁ ହେଲା। ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଣ କଲି ନା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତଟିଏ ଏଇଭଳିଆ, କଣ ବିଦ୍ୟୁତର କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା କେମିତି ହବ, ଏଇଭଳି ହବ ନା। ଏଠି କଣ ହଉଥିଲା ଭିତରକୁ, ଏଠି ହଉଥିଲା ବାହାରକୁ। ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ଗୁଡିକ ଏବେ କଣ ହେବେ, ଏଠି ଭିତରକୁ ଏଠି ବାହାରକୁ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ହେବେ ନା। ସବୁ ବାହାରିଲା ପରି ଲାଗିବେ ହେଲା। ଠିକ ଏଇ ପୋଜିସନରେ ଦେଖିବା, ଏଇ ପୋଜିସନରେ କଣ ହବ ଦେଖ। ହାତଟାକୁ କଣ କରିବି, ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଦିଗକୁ କାରେ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ରଖିବି। ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଳି ଏଇ ରଖିଲି, ରଖିଲା ପରେ ଏଇ ପୋଜିସନ କଣ ହଉଛି, ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ, ତାମାନେ ଭିତରକୁ। ଆଉ ଠିକ ଏଇ ପୋଜିସନ କଣ ହେଇଯିବ, ଏଇଭଳିଆ ଦେବି, ହାତ ରଖିଲି, ବୁଡେଇ ପୁରେଇ ପୁରେଇ ମୁଡିଲି, ଏଠି ବାହାରକୁ ହେଇଯିବ ବାହାରକୁ। ଏବେ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁଟିଏ, ସରି ବୃତ୍ତଟିଏ କରେ, ତାହେଲେ ଏଟା କଣ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ରହୁଥିଲା ଭିତରକୁ, ତାମାନେ ଏଇଟା ଭିତରକୁ ହବ। ଏଇଟା ରହୁଥିଲା ବାହାରକୁ, ମାନେ ଏଇଟା ବାହାରକୁ ରହିବ। ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା ଭିତରକୁ, ଏଇଟା ବାହାରକୁ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ ଏଇଟା ଭିତରକୁ ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଆସିବ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ବାହାରକୁ ବାହାରକୁ ବାହାରକୁ, ଏଠୁ ଭିତରକୁ ବସିଲା, ଏଇ ବାଟେ ଦେଇକି ଏଇ ବାଟେ ବାହାରିକି ଯିବ। ଜାଣିପାରିଲେ ଏଟା କେମିତି କଣ ହଉଛି। କାରଣ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଳୀ କୃତି ଯଦି ହୁଏ, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦିଗ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ନା ସେଇ ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ନିୟମ ପକେଇକି ଆମେ କରିଦବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଦେଖ, ସେ କହୁଛି କୁଣ୍ଡଳୀର ପରିବାହୀ ତାର ସିନା ଆମେ କରିଦେଲେ, ତାର ମେରୁ ଚିହ୍ନିବା କେମିତି। ଏବେ ମେରୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକର କଣ କରେ, ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ଗୁଡାକ ଦର୍ଶାଏ। ଗୋଟେ ନର୍ଥ ପୋଲ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଉଥ ପୋଲ ଥାଏ। ନର୍ଥ ରୁ ବାହାରିବ ସାଉଥ କୁ ଯିବ, ଆଉ ଭିତରେ କଣ ହବ ନା ସାଉଥ ରୁ ବାହାରିବ ନର୍ଥ କୁ ଯିବ। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଚୁମ୍ବକ ବିଷୟରେ। ଏବେ କହୁଛି କଣ ନା ୟା ଭିତରୁ ମତେ କୋ ଏଇ ଯୋଉ କୁଣ୍ଡଳୀ ତାର ଗୋଟେ ତୁ ଧରିଲୁ, ମତେ କହ ତାର ନର୍ଥ ପୋଲ କିଏ ହବ, ସାଉଥ ପୋଲ କିଏ ହବ। ଏବେ ସେ ବିଷୟରେ କଣ କରିବା, ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ତାରକୁ ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀ କୃତି କଲି ବା ବଙ୍କେଇଲି, ମତେ କୁହ ତାର ନର୍ଥ ପୋଲ କିଏ ହବ, ସାଉଥ ପୋଲ କିଏ ହବ ହେଲା। ତାର ଦିଟା ପୋଲ ମତେ ଦରକାର ହେଲା। ନର୍ଥ କିଏ ହବ, ସାଉଥ କିଏ ହବ, ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଯିବା ହେଲା।
ନର୍ଥ ରୁ ବାହାରିବେ ସାଉଥ ରେ ପଶିବେ, ନର୍ଥ ରେ ବାହାରିବେ ସାଉଥ ରେ ପଶିବେ, ଏଇଭଳିଆ ଅଛି ନା ଆମର। ଏବେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଆଣିବା। ଏଇଟା ମନେକର କଣ ହେଇଯିବ, ଆମର ମନେକର ଏଇଟାକୁ ନେଇଯିବା ନା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହବ ଏଇପଟରୁ, କୋଉ ପଟୁ ନବା, ମଝିରେ ସେଣ୍ଟରରେ ଆମେ କଣ ଜାଣିବା, ୟାର ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପରିବହନ କେମିତି ହଉଛି ଏଇଟା ଜାଣିବା। ଏଇଟାକୁ ପ୍ଲସ ଏଇଟାକୁ ମାଇନସ ନବା, ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଏଇଭଳିଆ ବାହାରକୁ ଆସିବ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ ନା ନା ଏଇଟାକୁ ନେଇଯିବା, ପ୍ରଥମେ ଏଇଟାକୁ ମାଇନସ ନେଇଯିବା, ଏଇଟାକୁ ପ୍ଲସ ନେଇଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉଭଳିଆ କରୁଥିଲେ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ କରିବା, ଆମେ କାହିଁକି ଟେନସନ ନବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇନସ ଏଇଟା ପ୍ଲସ ଏଇଟାକୁ ମାଇନସ ନେଇଯିବା, ପ୍ଲସ ନେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ କଣ ହବ ଉପରକୁ ଯିବ, ଏପଟରୁ ହେଲେ ଆସିବ। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପରିପଥ ରେଡି ହେଇଗଲା, ଏଇ ବାଟେ ଦେଇକି ଆସିବ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ମତେ କୁହ ଏଇ ସେଣ୍ଟରରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସେଣ୍ଟରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ଟା ମୁଁ ଆଣିକି ଏଇଭଳିଆ ରଖିଦେଲି ହେଲା, ରଖିଦେଲି। ଏବେ ମତେ କୁହ ନା ପ୍ଲସ ରୁ ଏବେ କଣ ଯିବ ନା ମାଇନସ ଆଡକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହବ। ଏଇ ପୋଜିସନରେ ମୋର ଦିଗଟା କଣ ହବ ମତେ କୁହ, ଏଇ ପୋଜିସନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଗଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଭିତର ପଏଣ୍ଟ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ କଣ ହବ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ, ଆମର ଏଇ ପୋଜିସନରେ କଣ ହବ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ, ମାନେ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ମତେ ବାହାରିଲା ପରି ଦେଖାହେଲା। ଆଉ ଏଇ ପୋଜିସନରେ କଣ ହବ ଦେଖ, ଏଇ ପୋଜିସନରେ କଣ ହବ, ଏଇଟା ଭିତରକୁ ପଶିକି ଏଠୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ, ଏଇ ପୋଜିସନରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ, ତାହେଲେ ଏଠୁ କଣ ହବ ଏଇଭଳିଆ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା, ତାମାନେ ଏପଟରୁ ପଶିଲେ ଏପଟରୁ ବାହାରିଲେ, ଏଇଟା ବିଦ୍ୟୁତର ଏଇ ରେଖା ଗୁଡାକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ଏବେ ଅଙ୍କନ କରିବା। ତାମାନେ ଏଠୁ କଣ ହେବେ ପ୍ରତି ପଏଣ୍ଟରେ ମାନେ ବାହାରିବେ, ଏଠୁ ବି ପ୍ରତି ପଏଣ୍ଟର ବାହାରିବେ। ଏବେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ, ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ, ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଚୁମ୍ବକଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ କୁଣ୍ଡଳୀଟାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଧରିଛି ହେଲା, ଚୁମ୍ବକଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଧରିଛି, ଆଉ ରେଖା ଗୁଡାକ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ବାହାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ଆଡକୁ, ରେଖା ଗୁଡା କଣ ହଉଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଯେ ମତେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ତାର ଏଇଟା କୋଉ ପୋଲ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଯୋଉ କୁଣ୍ଡଳୀଟାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଧରିଛି ଏବେ ଏଇଟା କୋଉ ପୋଲ ହେଇଯିବ ମୋ ପାଇଁ, ଦେଖ ଏଇ ଚୁମ୍ବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ, ରେଖା ଗୁଡିକ ସବୁବେଳେ କଣ ଚୁମ୍ବକ ବାହାରେ କଣ ନର୍ଥ ପୋଲରୁ ସବୁବେଳେ ବାହାରିଥାଏ। ନର୍ଥ ପୋଲକୁ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ, ନର୍ଥ ପୋଲରୁ ସବୁବେଳେ ବାହାରିକି ଆସେ, ଆଉ ସାଉଥ ପୋଲକୁ ଯଦି ଅନେଇବି କଣ ହବ ନା ସାଉଥ ପୋଲରୁ ପଶିଲା ପରି ଲାଗେ ହେଲା। ମୁଁ ଏବେ ଅନେଇଲି କଣ ନା ନର୍ଥ ପୋଲରୁ ମୋ ଆଡକୁ କଣ ହଉଛି ନା ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ଗୁଡାକ ମୋ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଛି, ମୁଁ ଏଠୁ ବି ଦେଖିଲି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ଗୁଡାକ ମୋ ଭିତରକୁ ମାଡି ଆସୁଛି, ତାମାନେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ ନର୍ଥ ପୋଲ, ଆଉ ଅଟୋମେଟିକ ପଛଟା ହେଇଯିବ ସାଉଥ ପୋଲ, ହେଇଗଲା। ଜାଣିପାରିଲେ, ଦେଖ କୁଣ୍ଡଳୀଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଆଣିକି ରଖିଲି, ଦେଖିଲି ଯେ କଣ ନା ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ଗୁଡାକ ଦିଗ କଣ ହଉଛି ନା ମୋ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଛି, ମୋ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଛି ମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ମୋ ପାଇଁ କଣ ନର୍ଥ ପୋଲରୁ ସବୁବେଳେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ଗୁଡାକ ବାହାରନ୍ତି ଆଉ ସାଉଥ ପୋଲରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେପଟରୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏପଟରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀଟା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ନର୍ଥ ପୋଲ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସାଉଥ ପୋଲ, ହେଇଗଲା। ତାର ଦିଗ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ତାର ମେରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନା ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଳୀର ମେରୁ କୋଉଠି ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଦେଖ କଣ ହଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ ୱାଇଜ ବୁଲୁଛି, ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ ୱାଇଜ, ଆଉ ଏଇପଟେ ଗଲେ ହେଇଥିଲା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର ଦିଗରେ, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ। ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମକୁ କଣ ହବ ନା ନର୍ଥ ପୋଲ ସହିତ କଣ କରିବ ଜଣା ପଡିବ। ତାହେଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ବା କହନ୍ତି ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ ୱାଇଜ, ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ ୱାଇଜ ରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ କଣ ହବ ନା ନର୍ଥ ପୋଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବ ହେଲା, ନର୍ଥ ପୋଲ ବା ଉତ୍ତର ମେରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବ। ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ହୁଏ
ତାହେଲେ ସେଇଟା କଣ କରିବ ନା ନର୍ଥ ପୋଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବ। ଏଇ ଯେମିତି ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ଅଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ହେଲା। ମନେକର ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ କଣ ହଉଛି ନା ଦିଗଟା କଣ ହଉଛି ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ ବୁଲୁଛି। ଦେଖ ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ, ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ଓଲଟା ହଉଛି, ତାହେଲେ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ ବୁଲୁଛି। ଆଉ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ ବୁଲିଲେ କଣ ହବ, ତମ ପାଇଁ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ ନର୍ଥ ପୋଲ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ତାର କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ ଧରିଛ, ଗୋଟେ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ, ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକଟେ, ଚୁମ୍ବକରେ ଦେଖୁଛ କଣ ନା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ତା ଭିତରେ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ ବୁଲୁଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତଟା ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ ରେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ତାରରେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ତାରର ପାଖଟା କଣ, ଏଇଟା ଏଇ ପଟଟା ମୋ ପାଇଁ ନର୍ଥ ପୋଲ, ଆଉ ଯୋଉ ଏପଟ ପଟଟା କଣ ହେଇଯିବ ତା ପାଇଁ ସାଉଥ ପୋଲ। ଦେଖିବା ଏବେ ସାଉଥ ପୋଲ କତିକି ଯିବା ହେଲା। ଜାଣିପାରିଲ, ଯଦି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନର୍ଥ ପୋଲ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାକୁ, ସାଉଥ ପୋଲ ପାଖକୁ। ଏବେ କଣ କରିବା ନା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦିଗରେ କାଟିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ପଜିଟିଭ, ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ କଣ କରିବା, ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଦିଗ କାଟିବା। ଏବେ ମତେ କୁହ ଦିଗର, ତୁମେ ମତେ ଚିହ୍ନେଇବ ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥ ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳି ନିୟମ ପକେଇକି ମତେ ଦିଗ ଦେଖେଇବ ହେଲା। ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ କଣ କରୁଛି ଦେଖ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ସେଣ୍ଟରରେ ଭିତରକୁ ବସୁଛି, ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ କଣ ହବ ଭିତରକୁ ପଶୁଛି, ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ ବାହାରକୁ। ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଭିତରକୁ ବସୁଛି, ତାମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବ ଏଇଟା। ଏମାନେ ସବୁ କଣ ହେବେ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ଏଠି ବି କଣ ହଉଛି ଦେଖ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ କଣ କରିବା ଆଙ୍ଗୁଳି ରଖି ଭିତରକୁ ପଶୁଛି, ତାମାନେ ଏମାନେ ସବୁ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ଏଇ କୁଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ବସିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଗାର ଗୁଡାକ କୁଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ବସିକି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ হবে, ଏମାନେ ପଶିଲେ ଆଉ ସେପଟର ବାହାରିଲେ। ତାହେଲେ ମତେ କୁହ, ଯୋଉ ପଟର ପଶନ୍ତି, ଯୋଉ ପଟର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ଗୁଡିକ ପଶନ୍ତି ସେଇଟା କଣ ହେଇଯିବ ସାଉଥ ପୋଲ, ଆଉ ଯୋଉ ବାଟ ଦେଇ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ସେଟା ହେଇଯିବ ନର୍ଥ ପୋଲ। ହାଲୋ, ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇ କୁଣ୍ଡଳୀଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଧରେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦିଗରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ବୁଲେ ନା, ଏଇଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସେକେଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟା ଗୁଡାକ ଏଇଭଳିଆ 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 ବୁଲେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯଦି କେତେ ହେଇଥିବ 12, ଏଇଟା ହେଇଥିବ 3, ଏଇଟା ହେଇଥିବ 6, ଏଇଟା 9, ଦେଖିଲ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଏଇଭଳିଆ ବୁଲନ୍ତି ନା, ଏଇଭଳିଆ ଆକାରରେ ବୁଲନ୍ତି ନା। ତାହେଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦିଗରେ ବୁଲିଲେ କଣ ହେଇଯିବ, ଏଇ ପଟଟା କଣ ସେ ବିହେଭ କରିବ ବା ସାଉଥ ପୋଲ ବିହେଭ କରିବ, ଆଉ ଏଇଟା ତତେ ନର୍ଥ ପୋଲ ବିହେଭ କରିବ। ତାହେଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦିଗରେ ବା କ୍ଲକ ରେ କଣ ହବ, ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ କଣ ଦେଖେଇବ ନା ସାଉଥ ପୋଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବ। ଜାଣିପାରିଲେ, ଯଦି ଗୋଟେ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ କି ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି ସେଥିରେ କଣ ହଉଛି ନା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦିଗରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି, ତୁ ଜାଣିବୁ ଯେ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀର ସେଇ ପାର୍ଶ୍ୱଟା, ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଶ୍ୱଟା ତୋ ପାଇଁ କଣ ନା ସାଉଥ ପୋଲ ହେଲା। ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ। ଠିକ ଏମିତି ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦିଗରେ କଣ ହଉଛି ବୁଲୁଛି, କଣ ହଉଛି ଯଦି ଦେଖିଲୁ କୁଣ୍ଡଳୀ ତ ଆଗରେ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି, ଆଉ କଣ ହଉଛି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି, ଜାଣିବୁ ଯେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱଟା ତୋ ପାଇଁ କଣ ହବ ନା ସାଉଥ ପୋଲ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ, ତାର କୁଣ୍ଡଳୀର ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱଟା କଣ ହବ ତମ ପାଇଁ ନା ସାଉଥ ପୋଲ ହେଇଯିବ। ହେଇଗଲା, ଜାଣିପାରିବ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀର ମେରୁ କେମିତି ଚିହ୍ନି ପାରିବା, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତାର ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ଅନୁସାରେ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ ୱାଇଜ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ନର୍ଥ ପୋଲ, ଯଦି କ୍ଲକ ୱାଇଜ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସାଉଥ ପୋଲ। ମନେ ରଖିଦବ ସ୍କାନ ରେ SCAN, ସାଉଥ କ୍ଲକ ୱାଇଜ, ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ ୱାଇଜ ରେ ନର୍ଥ ପୋଲ ହେଲା। କ୍ଲକ ୱାଇଜ ହେଲେ ସାଉଥ ପୋଲ, ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ ୱାଇଜ ହେଲେ ନର୍ଥ ପୋଲ ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ବି ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା କଣ ଦେଖିବା ନା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ସିନା ଆମେ ଏଠି ପ୍ରବାହିତ କରିଦେଲେ, ତାର ତାର ମେରୁ ଏବେ ଜାଣିପାରିଲେ, ତାର ଏବେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜାଣିବା। ମେରୁ ଜାଣିନେଲେ ଏବେ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜାଣିବା, କୋଉଠି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଧିକ, ସାମର୍ଥ୍ୟ କେମିତି ବଢେଇବା, ସାମର୍ଥ୍ୟ କୋଉଠି ଅଧିକ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତରେ କଣ ହଉଛି
ନା ଏଇଠି କଣ ହବ, ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ଗୁଡିକ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ତାର ପାଖରେ କଣ ଥିବେ ନା ଅଧିକ ଥିବେ। ଯେତେ ଆମେ ସେଇ ତାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ କୁଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯିବା, ସେତେ କଣ ନା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ପରିମାଣ ସରି ବିଦ୍ୟୁତର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା କଣ ହବ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବଢିଯିବ। ତା ମାନେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା କଣ ହବ, ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କମି କମି ଯିବ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ନା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ କୁଣ୍ଡଳୀର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ହେଲା। ଦେଖିବା ସେଇ ବିଷୟରେ କେମିତି ମୁଁ କୁଣ୍ଡଳୀର ସାମର୍ଥ୍ୟଟାକୁ ବଢେଇବି, ୟାର ଯୋଉ ପାୱାରଟା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ପାୱାରକୁ କେମିତି ଆହୁରି ବଢେଇ ପାରିବି। କୁଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ଏତିକି ପାୱାର ଦଉଥିଲା, ମୁଁ କହିବି ନା ମତେ ଆହୁରି ଦରକାର ପାୱାର, ଏତିକି ପାୱାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଇଏ ମତେ ଠିକ ସେ ଭଲ ଚୁମ୍ବକ ଦେଇପାରୁନି, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଚୁମ୍ବକ ମତେ ଦରକାର। ସେଉଠୁ କଣ କରିବି ହେଲା, ଯିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢେଇବାକୁ ଲାଗିବା। ବଢେଇବା ସବୁ କିଛି ବଢେଇବା, ଟେନସନ ନିଅ ନା, ମୁଁ ଅଛି, କିଛି ବି ଟେନସନ ନେବାର ନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ତୁମର କନସେପ୍ଟ ଆଜି କ୍ଲିୟର କରିଦେବି ଯେ ତୁମେ ଘରେ ବସି ବସି ବି ତମେ ଗୋଟେ ଆଜି ଚୁମ୍ବକଟେ ତିଆରି କରିଦବ, ଆଉ ଘରେ ପୁରା ବିସ୍ଫୋଟ କରିଦବ ହେଲା। ସବୁ କିଛି ଘୁରେଇ ଘରେଇ ଦେଇକି ରଖିଦବ ହେଲା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୋଟିଏ ଥର ମନେକର କୁଣ୍ଡଳୀଟିଏ ନେଇଥିଲି ମୁଁ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡଳୀ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦବ ନା କଣ ହବ, ଏଇଟା କଣ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ହେଇଛି, ତାମାନେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ ମୋ ପାଇଁ ନର୍ଥ ପୋଲ। ନର୍ଥ ପୋଲ ମାନେ କଣ ହବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦବ ମୋ ପାଇଁ ନର୍ଥ ପୋଲ ମାନେ ମୋ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ଗୁଡିକ ସବୁ କଣ ହେବେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ବୁଲୁଛି ମାନେ ନର୍ଥ ପୋଲ, ନର୍ଥ ପୋଲ ମାନେ ସବୁ ଗୁଡାକ କଣ ହେବେ ମୋ ଆଡକୁ ବାହାରିକି ଆସିବେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିବ କହିବ କଣ ନା ସାର୍ କହିଥିଲେ ଠିକ କଥା, ଏମାନେ ସବୁ କଣ ହେବେ ନା ଏଠୁ ପଶିବେ ଆଉ ଏଇପଟେ ବାହାରିବେ। ଗୋଟେ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ, ମୁଁ କଣ କଲି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ସେଇ ଏକାରେ ସେଇ ଏକାରେ କଣ ହଉଛି ନା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛନ୍ତି। ଏଠି ବି କଣ ହଉଛି ନା ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ, ଏମାନେ ବି ବିଦ୍ୟୁତ କଣ ହଉଛି ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ଫ୍ଲୋ ହଉଛି। ତାମାନେ ମୁଁ ଏବେ କହିପାରିବି ଏଠି କଣ ହେବେ ସବୁ ବାହାରିକି ଆସିବେ ନା ହେଲା। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା କଣ ହେବେ ବାହାରିକି ଆସିଲେ। ଏବେ କଣ କରିବି ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ବଢଉଛି ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ନର୍ଥ ପୋଲ, ଏଇଟା ନର୍ଥ ପୋଲ, ଏଇଟା ସାଉଥ, ଏଇଟା ସାଉଥ। ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଏଇ ଯୋଉ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀକି ଆଣିବି ସିଧା ଆଣିକି କଣ କରିବି ନା ରଖିଦେବି ୟା ଉପରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀକି ଆଣିକି ମୁଁ ରଖିଦେଲି ୟା ଉପରେ। ଦେଖ ୟାର ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ଗୁଡିକ ଥିଲା ଏବେ ୟା ଭିତରେ ବି ଆସିବ ନା, ଇଏ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ଗୁଡିକ ସବୁ ୟା ଭିତରକୁ ଆସିବ ନା। ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ବଢି ଯାଉଛି ଆସିବ ନା ନାଇଁ, ନା ୟାର କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ଥିଲାନି, ୟାର ବା ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି, ତାହେଲେ ୟାର ବି କଣ ରହିବ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ଗୁଡିକ ରହିବ। ଏଠି ମତେ କୁହ କେତେ କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ହେଇଗଲା, ଏଠି 10ଟା କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ଥିଲା, ୟାର 10ଟା ମିଶିଲା କେତେ 10 10 ମିଶି 20ଟା ହେଇଗଲା ନା, କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ବଢିଲା ନା। ଆଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ରେ କୁହାଯାଇଛି କ୍ଷେତ୍ର ରେଖା ଯୋଉଠି ଅଧିକ ସେଇଠି ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଧିକ ବା କ୍ଷେତ୍ରର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିମାଣ ସେଠି ଅଧିକ। ତାହେଲେ ଏବେ କହିପାରିବି ଯଦି ମୁଁ କୁଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ବଢେଇ ଦିଏ, କୁଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ଉପରେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ବଢେଇ ଦିଏ, ତାହେଲେ ସେ ର ଏଇ ଯୋଉ ଚୁମ୍ବକଟା ରହିବ ବା ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପରିବାହୀ ତାରଟା ରହିବ, ତାହାର ଚୁମ୍ବକୀୟ ପାୱାର ବଢିବ ବା ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢିବ। ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ପାୱାର B is equal to K N I। K ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥିରାଙ୍କ, ଆଉ I N ହଉଛି କଣ ନା କୁଣ୍ଡଳୀର ଘେର। କୁଣ୍ଡଳୀର ଘେର ମାନେ ଯେତେ କୁଣ୍ଡଳୀ କରିପାରିବ, ଯେତେ ତମେ ଅଧିକ କୁଣ୍ଡଳୀ କରିପାରିବ ସେତେ କଣ ହବ ନା ତମର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିମାଣ, ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିମାଣ ବଢିବ। ଆଇ କଣ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆସିଲା ଦେଖ, ଆଇ ଯେତେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ କରିପାରିବୁ। ଏଇଠି ଆଇ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି, ଯେତେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ କରିବ, ଯେତେ ଆଇ ଏଠି ତା ଚାରିପଟେ ଘୁରିବ, ସେତେ କଣ ହବ ତାର କ୍ଷେତ୍ରର ପରିମାଣ ବା ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଟା ବଢିବ ହେଲା। ତ ଜାଣିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପରିବାହୀ ତାରରେ ଯଦି ମୁଁ ତାର ଚୁମ୍ବକୀୟ ପାୱାରକୁ ବଢେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ତାହେଲେ କଣ କରିବି ତାର ଘେର ସଂଖ୍ୟା ବଢେଇବି, ମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ବଢେଇବି, ଆଉ ତାର ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପରିମାଣକୁ ବଢେଇବି। ହେଇଗଲା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର। ଏବେ ତମେ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ବି ଘରେ କଣ କରିପାରିବ,
ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଳୀ ତାର ଆଣିକି ତମେ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କର, ଆଉ ଦେଖ ତମେ ଚୁମ୍ବକ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଚୁମ୍ବକକୁ ନେଇକି ଦେଖ, ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ସେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ। ହେଲା, ଏବେ ରହିଲା ଆଜିକା ପାଇଁ କ୍ଲାସ ଏତିକି ରଖିଦବା। ତ ପର କ୍ଲାସରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ଏବେ ତିଆରି କରିବା। ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୋଉ ଦେଖଉଥିଲେ ନା ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ଆମର ଥିଲା ସାଉଥ ପୋଲ, ଆମର ଥିଲା ନର୍ଥ ପୋଲ, ଥିଲା ଆମର ନର୍ଥ, ଆମେ ସାଉଥ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ବିନା ଚୁମ୍ବକ, ତୁମ ପାଖରେ ଚୁମ୍ବକ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଚୁମ୍ବକ ତିଆରି କରିବା ଶିଖେଇଦେବି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ। ହେଲା, କେମିତି ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚୁମ୍ବକ ଟିକେ ତିଆରି କରିପାରିବ। ହେଲା, ଆଉ ଏ ଚୁମ୍ବକ ତିଆରି କରିବା ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ଭଳିଆ ତମେ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ତିଆରି କରିପାରିବ, ତାର ପରେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କନସେପ୍ଟ ତମକୁ ବୁଝେଇଦେବି। ହେଲା, ଟେନସନ ନିଅ ନା, ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ତ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟା ସେୟାର କରିଦିଅ, ଟୋଟାଲ କନସେପ୍ଟ ସେମାନେ ବି କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଉ। ହେଲା, ତାର ଚୁମ୍ବକ କଣ ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ କଣ, ଆଉ ଚୁମ୍ବକ ବିଦ୍ୟୁତ କଣ କଣ, ଏଟା ସବୁ କଣ କଣ ସବୁ ଅଲ୍ ଆର୍ କ୍ଲିୟର। ହେଲା, ଏବେ ରହିବା କ୍ଲାସକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ। ଏବେ ରହିବା।